गुरु ज्ञान क्या करे, निज रूप को जाना नहीं, कुरान क्या करे, जिसको नहीं है बोध। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा, घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा, मिटा न द्वेष भाव तो। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। संगीत के साथ पूरा मंडप भाव से पुकारे, याद करे बांके बिहारी को और याद करे वृषभान बल्ली को। दर्द के साथ सभी गाए, अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसा। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए, अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अरे
कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कथाना प्रारंभમાં મંગલાચરણ કરી અને દ્વારકાધીશનું સંકીર્તન કરીએ છીએ અને સંકીર્તનની સાથે પ્રાર્થનાની સાથે આજ દ્વારકાધીશને એક વધારે પ્રાર્થના કરીએ છીએ। કાલે ફલ્લામાં મૂળ ફલ્લાવાસી અને હાલ જામનગર વીરજીભાઈ દમસાણિયા એ પોતાનું બાઇક લઈ અને રોડ ઉપર જતા હતા। કોઈ ટેન્કરે જરા ઠોકર લગાડી દીધી એટલે એને હું એવું માનું છું કે જામનગર કે રાજકોટ લઈ ગયા છે। તો કોઈ ચિંતાનું કારણ નથી। આપણે દ્વારકાધીશને જવાબદારી સોંપી છે અને ભગવાન ગણપતિને જવાબદારી સોંપી છે। તો તમે ને હું સમૂહમાં ભગવાનને રીઝાવીએ કે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે, અમે ભાગવત સપ્તાહ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, કરતો હરતો એ તું છો માલિક, અમે તો પ્રાર્થના કરીએ, અમે તો તારા બાળક છીએ, અમે બીજું શું કરીએ। પણ હે પ્રભુ એને તાત્કાલિક સારવાર મળે અને કોઈ તકલીફ ન રહે એવી તારા ચરણમાં અમારી પ્રાર્થના છે। અરે દેના હો તો दीजिए जन्म जन्म का साथ। हे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। और श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है। और एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, करूँ सेवा तेरी दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो।
अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। अरे ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। चाहे जैसे रख गिरधारी, चाहे जैसे रख बनवारी, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। और अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर लीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। इस जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा उपकार किया। तू ही गोविंदा, तू ही गोपाला, तुझको मैंने मान लिया। तू ही गोविंदा तू ही गोपाला मैंने मान लिया। तेरा साथ रहे बरसों तक, तेरा साथ रहे बरसों तक, है कितनी सी बात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कस्तूरी तिलकम जन्म जन्म का ललाट पटले कृपा कर दीजिए वक्षस्थले कौस्तुभम नासा
व्याघ्रे वरमुक्तिकं करतल करे सर्वांग हरिचंदन सुललितम अब तो कृपा कंठे चमत्कार गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल जन्म जन्म और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का સુત નામના પુરાણી 88,000 ઋષિઓને નૈમિષારણ્યના પવિત્ર ક્ષેત્રમાં શ્રીમદ ભાગવતજીની કથાનો પ્રસંગ આગળ કહે છે. એકા ફલામાં મને કથા કરવાનો એટલો બધો આનંદ આવ્યો કે આજે કથાનો ચોથો દિવસ છે. એ 4 દિવસમાં મારે ક્યારેય એમ ન કહેવું પડ્યું કે કોઈ વાતો ન કરો, ક્યારેય એવું ન કહેવું પડ્યું. એટલે આપ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ભાવથી સાંભળો છો, ખૂબ ભાવથી સાંભળો છો. કથાનો એક ક્ષણ અને અન્નની એક કણ એ વેડફાય નહીં એનું તમે બરાબર ધ્યાન રાખ્યું છે. ટાઈમે બરાબર વ્યવસ્થિત શ્રોતા આવી અને ભાવથી કથાને જેમ ઋષિઓનો વૃંદ સાંભળતો હોય, જ્ઞાન પીપાવશો એમ બધા ભાવથી સાંભળે છે. અને બસ આ તલપ હોય ને એટલે જરૂર મંજિલ આવે. આ તલપ જોઈએ. કેવલ દીપકભાઈ કથા બેસાડી છે, રાજુભાઈ, અને એના આપણે કંકોત્રી મળે અને પછી કંકોત્રીનું માન રાખી અને આપણે કથા સાંભળવા જાય. પછી કથામાં શું આવે છે એ ખબર નથી, પણ માન રાખીને જવું પડ્યું. તો મારી દ્રષ્ટિએ એ વ્યવહાર્યો કહેવાય, પણ આધ્યાત્મિક પુણ્ય ન મળ્યું. ગંગાજી જાય, એક ભાઈ ગંગાજી ગયા ને એટલે એને બધાએ કીધું, સંઘવાળાએ, કે તારે સ્નાન નથી કરવું? તો પગ બોડીને કે નાવ તો આટલી વાર લાગે પણ નથી નાવું લ્યો. બાકી નાવ તો આટલી વાર લાગે. ત્યાંથી પાછો આવ્યો તો સાહેબ અહીંયા તો બધાય તીર્થ છે, બધા તીર્થ છે, એટલે અહીંયા અવશ્ય સ્નાન કરવું. સાંભળવું એને સ્નાન કર્યું કહેવાય. તો ભાવથી બધા સાંભળો છો. આવો કથાના પ્રવાહને આગળ વધારીએ. એવં નગાહ શ્રવણો રુધર में प्रकाश्यमानो ऋषिभिः सभायाम् श्री राधे 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 जय 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 श्री राधे. ए ऋषियों, कौरवों ने पांडवों जुगार रम्या. अरे जुआ बुरा है खेलना,
अन करे बुद्धि का नाश, धर्मराज का धर्म भी बधा जोवे पास। जुगार रमायो, पांडवो बधु हारी गया, दास बन्या, द्रौपदी दासी बनी। दुर्योधने કહ્યું કે ના વસ્ત્ર दूर करो, निर्वस्त्र करो ने मारी साथाड़ू पर बेसाड़ो। दुशासने वस्त्र खेंच्या અને ભગવાન આવીને ચીર પૂર્યા। ચીર પૂરવાનું કારણ પણ આપણે કાલે જોયું। ભગવાન ને પાટો બાંધ્યો તો દ્રૌપદીએ, ઈ ઘા રૂજાઈ ગયો એટલે ભગવાને તાર ગણ્યા। ચોપડા ચોખા રાખે, આ શેઠ બહુ સધર છે, છેતરે નહીં છેતરાય ના, આ અબજોનો આડત્યો દિશે, ઈ સૌના હિસાબ ચૂકવે, કહો શેઠિયો કેવો હશે। આ ભાર ન રાખે મોરારી, બેનનું ઋણ ચૂકવી દીધું। જેટલા તાર હતા ને, અજ 999 ઈ તાતણા ગણી, એ વાલા તને ભગવાન મોડા આવ્યા ને એટલે બેન ધોખો કરે છે। એ પત લેવાની રોજ ટેવ પડી। ભગવાન ને આવતા વાર લાગે। ગરુડે ચડીને આપણી પરીક્ષા લે ભગવાન, પણ આવે જરૂર। અજ ગરુડે ચડીને ગોવિંદ પછી તું, પણ આપણે આમ પરસેવે રેપજેપ થઈ જાય ને આપણી ધીરજ ખૂટી જાય ને પછી આવે। ત્યાં સુધી ધીરજ જોઈએ, પ્રતીક્ષા। મેં કહ્યું ને પહેલો પડાવ છે કર્મનો, બીજો પડાવ છે પ્રાર્થનાનો। કર્મ કરો પછી તમારા હાથમાં બાજી ન રહે ત્યારે પ્રાર્થના કરો, અને પ્રાર્થના પણ પૂરી થઈ જાય અને એની બોર્ડર ઉપર તમે આવી જાઓ ત્યારે કેવલ પ્રતીક્ષા કરવાની રહી, પછી આપણા હાથની વાત નથી। પ્રતીક્ષા કરો, પણ પ્રતીક્ષાના પડાવમાં લગભગ ફેલ જાય છે। ધીરજ કોઈથી રહેતી નથી। સબૂરી, ધીરજ રાખો। જો ધીરજ રાખશો ને તો બધું હારાવાના થઈ જશે। ગરુડ ચડીને ઈ ગોવિંદ પછી તું, અજ ચડી આવે છે છેલી ઘડી। એક કાના તને, એક કૃષ્ણ તને, એ પત લેવાની રોજ ટેવ પડી। રથના પૈડાને એ આંગળીએ ઉપાડી। ભગવાને રથનું પૈડું ચડાવ્યું હતું અને પ્રતિજ્ઞા કરી હતી હું શસ્ત્ર નહીં ઉઠાવું, પણ આને કોણ સમજી શકે? કૃષ્ણને સમજવું અઘરો, રામને અનુસરવા અઘરા અને કૃષ્ણને સમજવા અઘરા। કોણ સમજી શકે? પ્રતિજ્ઞા તોડી નથી, આની લીલા દેખો। તલવાર નથી ઉપાડી, બાણ નથી ઉપાડ્યું, ભાલું નથી ઉપાડ્યું, ધારે તો રથના પૈડાથી જગતનો સહાર કરી નાખે। પ્રતિજ્ઞા નથી તોડી, પણ ભક્તની રક્ષા માટે વચલો રસ્તો કાઢ્યો છે। કોણ કૃષ્ણને સમજી શકે? રથના પૈડાને એ આંગળીએ ઉપાડી। અજ પછી તે સીધને લડાઈ લડી। આવું કરવું તો આ બધું નાટક શું કામ કર્યું? એક બાજુ કૌરવ અને એક બાજુ પાંડવો, અને અર્જુન માનતો નહોતો કે મારા દાદાને જેની દાઢી મેં ખેંચી એના સામે યુદ્ધ ન કરવું। અર્જુન એવું કહેતો હતો ને ત્યારે ભગવાન એને દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપીને કીધું કે આ બધા ક્યારના ગુજરી ગયા છે, તારે તો લાકડા ભેગા કરવાના છે। મારી વક્ર દ્રષ્ટિ થઈને ત્યાં જ બધા ગુજરી ગયા। તું તારું કામ કર, જે કરવાનું છે એ મારે કરવાનું છે। અજ પછી તે સીધને એ લડાઈ લડી। એ કૃષ્ણ તને એ પરીક્ષા કરવાની ટેવ પડી। પત એટલે પરીક્ષા। એ વાલા તને એ પત લેવાની રોજ ટેવ પડી। તો દ્રૌપદી નું ભગવાન ચીર પૂરે છે। ધીરજ ખૂટી ગઈ। હે કૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ। ઉચ્ચ હાથ કરીને દ્રૌપદી પ્રાર્થના કરે છે। ભગવાન આવીને ચીર પૂર્યા। દ્રૌપદીની લાજ રાખી, ઋણ ઉતાર્યું। કોઈનું ઋણ ભગવાન માથે રાખે ને ભરોસો નથી। એક માણસની ઘરે માણસ મજૂરી કરવા બોલાવે ને, અને સાંજ સૂર્યાસ્ત થાય અને રોજ કામ પૂરું થાય એટલે માલિક ઈ મજૂરને ખિસ્સામાંથી હાથ નાખીને તરત જ મજૂરી આપી દે। માણસ જો મજૂરી આપી દે તો ક્યું બાકી રખે કિરતાર।
એક માણસ જો માણસને મજૂરી આપી દેતો હોય તો ભગવાન બાકી રાખે? શ્રદ્ધા જોઈએ. તો દ્રૌપદીના ચીર પૂર્યા છે શ્રી કૃષ્ણએ, અને ભગવાન જતા રહ્યા. પછી દ્રૌપદી હાથમાં જલ લઈ અને શ્રાપ આપવાની તૈયારી કરી. જ્યાં શ્રાપ આપે ને ત્યાં ગાંધારી સતી દોડી. નહીં નહીં, ગાંધારીને ખબર છે કે સતીનો શ્રાપ શું કરે. ગાંધારી તો સાસુમાં છે, છતાંય વહુને ખોડો પાથરીને પગે લાગ્યા. અમારા પરિવારને શ્રાપ ના આપતી. એ ખપ્પર જોગણી, શ્રાપ નહીં, અમને શ્રાપથી ભય લાગે છે. ગાંધારીએ ખોડો પાથરીને પગે લાગી, દ્રૌપદીને અટકાવી, બાળીને ભસ્મ કરી નાખું, બધાને કુરુવંશનો નાશ કરી નાખું. ગાંધારીએ પગે લાગીને કહ્યું કે નહીં, અમને શ્રાપ ના આપ. દોડીને સિંહાસન પાસે ધૃતરાષ્ટ્ર બેઠા હતા, ત્યાં ગાંધારી ગઈ. એને કહ્યું રોકો, આ ખપ્પર જોગણીને રોકો, નહીતર ખપ્પરમાં બધાને ભરી લેશે હમણાં. એને બધું પાછું આપી દો. ધૃતરાષ્ટ્રે કહ્યું જુગારમાં જે રમાયું છે એ હું બધું પાછું આપું છું. એ જોગણી, એ દ્રૌપદી, અમને શ્રાપ ના આપતા. જુગારમાં જેટલું હારી ગયા એ બધું પાછું આપી દઉં. દાસમાંથી મુક્ત કરું, તને દાસીમાંથી મુક્ત કરું, તમારું ઇન્દ્રપ્રસ્થ પાછું આપું, તમે તમારા સ્થાને જાઓ, કજ્યો નથી કરવો. શ્રાપ ના આપતો, શ્રાપ ના આપતી. દ્રૌપદી રોકાઈ ગયા, પોતાના પતિઓને લઈને પાછા જતા રહ્યા. પણ દુર્યોધને ફરીને બાપને બ્લેકમેલ કર્યો. પાંડવોને હજી એક વખત જુગાર રમવા માટે આમંત્રણ આપ્યું. ધૃતરાષ્ટ્રએ કહ્યું નહીં, પરિવાર માન બચ્યો છે, ફરીને એ કાર્ય નથી કરવું. તા છોકરાએ કીધું આપઘાત કરું. અને ધૃતરાષ્ટ્ર લાચાર બનીને ફરીને આમંત્રણ આપ્યું. દ્રૌપદીએ બીજી વખત વરદાન માંગ્યું યુધિષ્ઠિર પાસે, આ વખત જુગાર રમવા નથી જવું. એમ છતાંય ક્ષત્રિયનો ધર્મ હોય અને જાવું પડે તો મને વચન આપો કે તમારી જાતને કે મને દાવ પર નહીં મૂકો. યુધિષ્ઠિરે વચન આપ્યું. ફરીને જુગાર રમાયો, ફરીને પાંડવો બધું હારી ગયા. આ વખતે શરત છે કે અંતિમ દાવ હારે એને 12 વર્ષનો વનવાસ અને 1 વર્ષનો ગુપ્તવાસ. 12 વર્ષ વનવાસ જવાનું અને અંતિમ 13મું વર્ષ ગુપ્તવાસ. એ ગુપ્તવાસમાં જો પકડાઈ જાય કે આ પાંડવો છે ને આ દ્રૌપદી છે તો ફરીને પાછો વનવાસ. આ શરત થઈ. એ શરત પ્રમાણે પાંડવોને 12 વર્ષનો વનવાસ મળ્યો, 1 વર્ષનો ગુપ્તવાસ મળ્યો. ગુપ્તવાસ 13 વર્ષ પૂરા કર્યા પછી પાંડવોએ પોતાનો હક માંગ્યો અને ભગવાન કૃષ્ણ આવે છે ધૃતરાષ્ટ્રને સમજાવવા માટે. પણ જ્યારે જ્યારે જુગાર રમાયો હતો ને ત્યારે પ્રતિજ્ઞા થઈ ચૂકી હતી. દુશાસને દ્રૌપદીના વાળ ખેંચ્યા હતા એટલે ત્યારે દ્રૌપદી એવું બોલી ગઈ હતી કે હવેથી મારો આ વાળને હું અંબોડો વારીશ નહીં. દુશાસનને હાથને મૂળમાંથી ઉખેડી નાખવામાં ના આવે, એની છાતીનું લોહી એ તેલની જેમ મારા વાળમાં નાખવામાં ના આવે ત્યાં સુધી મારા વાળને ખુલ્લા રાખીશ, બાંધીશ નહીં. દુર્યોધને થપાટ મારી પોતાની જાંઘ ઉપર કે વસ્ત્ર રહિત કરી મારી સાથળ ઉપર દ્રૌપદીને બેસાડો. ત્યારે ભીમે પ્રતિજ્ઞા કરી હતી જે સાથળ ઉપર તે થપાટ મારી છે અને દ્રૌપદીને બેસાડવાની વાત કરી છે એ સાથળને મારી ગદાથી એ જાંઘને ભાંગીને નાખું તો હું ભીમ નહીં. પ્રતિજ્ઞાઓ થઈ ચૂકી છે. દ્રૌપદી વાળ બાંધતા નથી. 13 વર્ષ પૂરા થયા અને પોતાનો હિસ્સો માંગ્યો. ત્યારે એના માટે શ્રી કૃષ્ણને વિષ્ટિ કરવા માટે મોકલે છે. જગત એમ કાલ સવારે કહી ન શકે કે કૃષ્ણ જો મધ્યસ્થી બન્યા હોત તો મહાભારતનું યુદ્ધ ન થાત. એક તત્વ એવું છે, એક વ્યક્તિ એવી છે કે આ યુદ્ધને રોકી શકે. તો કૃષ્ણ આવે છે અને પાંડવોને મળે છે. પાંડવોને મળીને કહ્યું કે હું કૌરવ અને પાંડવોનું યુદ્ધ ન થાય, મહાભારત રચાય નહીં, સંગ્રામ રચાય નહીં, એના પ્રયત્ન કરું છું. હું દુર્યોધનને સમજાવવા જાઉં છું. જ્યારે કૃષ્ણએ આમ કહ્યું ને ત્યારે દ્રૌપદીએ પોતાના આગલા છૂટા જે વાળ હતા ને વાળ ઉપર હાથ ફેરવી અને આંખના આંસુ સાથે કહ્યું કે એ ભૈયા અહીંયા સમાધાન કરવા માટે જાઓ છો, સમાધાનનો પ્રસ્તાવ લઈને જાઓ છો. કૃષ્ણે કહ્યું હા, આ મારા વાળ સામે જોઈને જાજો. મેં પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે દુશાસનની છાતીનું લોહી મારા વાળમાં જ્યાં સુધી તેલની જેમ પુરાય નહીં
ત્યાં સુધી મારા વાળ નહીં બાંધું. ત્યારે આટલું બોલીને ધ્રુસકે દ્રૌપદી રેડા છે. દ્રૌપદીએ કૃષ્ણના ખભા ઉપર માથું રાખીને એમ કહ્યું કે ભાઈ, એ સમય હું જ્યારે જ્યારે યાદ કરું છું ને ત્યારે મને અન્ન ભાવતું નથી, મારા શરીરમાં કંપન થાય છે, મને મારા નજર સામે દ્રશ્ય જાતું નથી. ત્યારે કૃષ્ણએ કહ્યું, મત રોબે ના દ્રૌપદી, जीवन है संग्राम, धीरज धर मन शांत कर, पूर्ण होंगे काम. ए बेन, धीरज धर, आ जीवन संग्राम है, शांत रहे, शांत रहे. द्रौपदी ने ઈશારો કરી દીધો કે કલ્યાણ તમારું છે, ધીરજ ધર મન શાંત કર, પૂર્ણ હોગે કામ. એટલે તારું કામ બધું પૂરું થઈ જશે, મોરારી તારી સાથે છે, સંકેત કરી દીધો. પછી ભગવાન કૃષ્ણ પાંડવોને સમજાવી હસ્તિનાપુરમાં જાય છે અને હસ્તિનાપુરમાં કૃષ્ણનું સ્વાગત કર્યું. સભાની અંદર ભગવાન આવે છે અને પછી ધૃતરાષ્ટ્ર સિંહાસન ઉપર બેઠા છે. દ્રોણાચાર્ય, અશ્વત્થામા, કૃપાચાર્ય, ભીષ્મ, દુર્યોધન, કર્ણ, ખીચો ખીચ દરબાર ભરાયો. સભામાં ભગવાને આવી અને સમાધાનની વાત કરી. કૃષ્ણે આવીને વિષ્ટિ કરી અને કૃષ્ણે સમજાવ્યા, એ સભા જાણો, ભાઈ ભાઈ મેં યુદ્ધ ન હો, કુટુંબ ક્લેશ ન હોવો જોઈએ, એના જેવું કોઈ દુઃખ નહીં. આજની દક્ષિણા હું માંગુ છું તમારી પાસે. મેં કહ્યું ને કે પોથીએ પૈસા મૂકવાની મનાઈ છે, મારે દક્ષિણા જોશે ને એ હું માગીશ, હું માગું એ તમે મને આપજો. આજની દક્ષિણા આપું છું. સાહેબ, યુગ બદલી ગયો અને હું ભાવથી મારી જોડી ફેલાવું છું. મને શ્રદ્ધા છે કે દક્ષિણા તમે મને બધાય આપશો. પહેલા એવો યુગ હતો કે પરિવારમાં સંપ નહીં, બાપને દીકરાને ભળે. પહેલાના યુગમાં બધા ભેગા રહેતા. પછી એક યુગ એવો આવ્યો કે ભાઈ ભાઈ જુદા રહીએ, બાપને દીકરાને પ્રેમ નહીં, ભાઈ ભાઈને પ્રેમ નહીં, બધા જુદા થઈ જાય. તો તમે ખુશીથી જુદા રહ્યો, મારો કોઈ વિરોધ નથી. ભાઈ ભાઈ બધા જુદા રહ્યો, બાજુ બાજુમાં રહ્યો. અરે બાપ અને દીકરો વ્યવસ્થા માટે જુદા રહ્યો. બધાની જીવનની શૈલી જુદી હોય એટલે ઘરમાં કોઈ ડિસ્ટર્બ ન થાય, કોઈ વાંધો નહીં, જુદા રહ્યો, બાજુ બાજુમાં રહ્યો. પણ શરીરથી જુદા રહેજો, મારી પ્રાર્થના છે, મારી દક્ષિણા છે. મનથી બધા ભેગા રહેજો. શરીરથી ભલે જુદા રહ્યો, મનથી બધા ભેગા રહેજો. એક વસ્તુ યાદ રાખજો જીવનમાં કે મા અને બાપનો પ્રેમ જગતમાં નહીં મળે. એક બાજુ જગતની સમૃદ્ધિ અને એક બાજુ માતા અને પિતાનો પ્રેમ, એક બાજુ ભાઈ ભાઈનો પ્રેમ. ભાઈ હોજો અબોલડે, એ તો તોય પોતાની બાણી. ભાઈની માથે વેરા આવે ને ત્યારે જગતમાં બીજા કોઈના આંખમાં આંસુ ના આવે, પોતાના સગા ભાઈનું રોય જ ગરમ થાય. આ વસ્તુ ક્યારેય ભૂલતા નહીં. બધું જગતમાં મળશે, પરિવારનો પ્રેમ નહીં મળે. જાતું કરો, લેટ ગો, લેટ ગો. સહન કરો, એકબીજાને સપોર્ટ કરો. સમય બદલી ગયો, આપણે એકલા ન પડી જાય, આપણે તૂટી ન જાય, ભાંગી ન જાય. અરે નાનપણમાં ભણવામાં આવતું કે 5 લાકડી ભેગી હોય ને તો 5 લાકડી ભેગીને ભાંગવી કઠિન છે. એક એક લાકડી કરીને ખો ભાંગી જાય, પણ ખાલી 5 જ ભેગી હોય ને તો ભાંગી ન શકે. ભાઈને ખૂબ સપોર્ટ કરજો, ભાભી માને ખૂબ આદર કરજો, એનું સન્માન કરજો. એકબીજા ખૂબ સપોર્ટ કરો, ખૂબ સપોર્ટ કરો. આ મારી આજની દક્ષિણા છે. કુટુંબમાં પ્રેમ વધારજો. વય મનુષ્ય હોય ને તો શરૂઆત આપણાથી કરી દેજો, કાંઈ વાંધો નહીં. જે નમે તો ભગવાનને ગમે છે. આપણો ભાઈ કદાચ રીસાઈ જાય અને ક્રોધમાં હોય તો આપણે એને બીજી વખત પગે લાગવું, ભાઈ મારી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને માફ કરજે, મને હવે બધું સમજાઈ ગયું, મારી ગલતીને માફ કરી દે. આપણી ગલતી ન હોય ને ભાઈની હોય તોય માફી માંગી અને શરૂઆત આપણે કરી દઈ. કોકને તો શરૂઆત કરવી પડશે ને, આપણે શરૂઆત કરી દઈએ. કુટુંબ, પિતરાય, ભાઈ બધા હળી મળીને રહે. સમય બદલાઈ ગયો છે, ભેગા ન રહી શકીએ તો કાંઈ નહીં. બાપ અને દીકરો ભલે બે જુદા રહીએ વ્યવસ્થા માટે,
પણ 15 દિવસ એક વખત કે મહિને એક વખત સમૂહ ભોજન કરે, એકબીજા આવતા જતા રહે, સુખ દુઃખની વાતો કરે, આપણે કરે. જુદું રહેવું એ અપરાધ નથી, એક વ્યવસ્થા છે. વ્યવસ્થા બધાની પસંદગી, આખી જીવન જીવવાની શૈલી જુદી હોય, પદ્ધતિ જુદી હોય. ખુશીથી જુદા રહો વ્યવસ્થા માટે, પણ મનથી એક. તો શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું, ભાઈ ભાઈ में युद्ध न हो, रहे धर्म का मान, करे शांति प्रस्ताव ले, स्वयं श्री कृष्ण भगवान. करे शांति प्रस्ताव ले, स्वयं श्री कृष्ण भगवान. ભગવાન સમજાવવા આવ્યા, દુર્યોધન સમજો નહીં. ઘણી વખત આપણે દુનિયામાં કોઈને સમજાવવા જાય અને કોઈ લોકો સમજે નહીં તો આપણે ધોખો કરીએ. અહીં કૃષ્ણથી સમજતો નથી દુર્યોધન. એક આધ્યાત્મિક સૂત્ર એવું છે કે તમને જેના ઉપર અતિ પ્રેમ હોય એને તમારે સમજાવવાના. પછી સમજે નહીં તો શાસ્ત્રકારો કહે બીજી વખત ટ્રાય કરવી સમજાવવા, અને પછી શાસ્ત્રકારો કે તોય સમજે નહીં તો ત્રીજી વખત ટ્રાય કરવી. આ લાઈટના ઝાટકા જો ઘણી વખત ગામડામાં ગણતા હોય કે 3 થઈ ગયા, હૃદયનો 3 ઝાટકો, રાતનો લાઈટનો 3 ઝાટકો, 3 ઝાટકે 3 વખત ટ્રાય થઈ ગઈ તો હવે નહીં આવે. તો 3 વખત તમને જેના ઉપર પ્રેમ હોય ને 3 વખત કેવું શાસ્ત્રકારો કહે. 3 વખત જે વ્યક્તિ સમજવાનો હોય તો સમજી જાય, અને 3 વખત ન સમજે ને એ પછી 3 લાખ વખત નહીં સમજે. પછી એનું ભાવિ પ્રબળ એમ કરીને એને છોડી દેવું કે તું જાણ અને તારું કર્મ જાણ. પછી બહુ ડિસ્ટર્બ ન કરવી. જેના ઉપર પ્રેમ હોય એને 3 વખત સમજાવવું. 3 વખત ન સમજે ને એને પછી એના ભાગ્ય ઉપર છોડી દેવું, કારણ કે ભાગ્ય બળવાન છે. બલિયસી કેવલ ઈશ્વર ઈચ્છા, પછી ઈશ્વર ઈચ્છા. અને બીજું કે જિંદગી મળી છે ને તો જિંદગીમાં તમારું મારું કોઈ પણ વસ્તુ ધાર્યું થાય ને તો એને હરિની કૃપા લેખવી. કોઈ પણ વસ્તુ આપણું ધાર્યું થઈ ગયું તો હરિની કૃપા લેખવી. અને જિંદગીમાં ક્યારેય ધાર્યું ન થાય ને તો હરિની ઈચ્છા લેખવી. ધાર્યું થાય તો હરિની કૃપા, અને ધાર્યું ન થાય તો દુઃખ ન કરવું, હરિ ઈચ્છા એમ કેવું. તો ભગવાન કૃષ્ણ એ સમજાવે છે, करे शांति प्रस्ताव ले, स्वयं श्री कृष्ण भगवान. કૃષ્ણે કહ્યું યુદ્ધ ન હો, એક કામ કરો, પાંડવોને એની 50% સમૃદ્ધિ આપી દો, વાત ખતમ. દુર્યોધને કહ્યું નહીં. કૃષ્ણે કહ્યું 5 ગામ આપો. બ્રાહ્મણના દીકરા નથી, ભીખ નહીં માંગે. 5 ગામ એના જીવન નિર્વાહ માટે. દુર્યોધને કહ્યું નહીં, અને કીધું કે એ કૃષ્ણ, એ ગોવાળ, પાંડવો ભિખારી બનીને ભીખ માગે ને તમને અહીંયા મોકલે, એના કરતા પાંડવોના કાંડામાં જો તાકાત હોય તો યુદ્ધ કરી લઈને આખું હસ્તિનાપુર લઈ જાય. પણ ભીખ માંગવાથી તો સોયની અણી જેટલી હું જમીન નહીં આપું. આમ જ્યારે કહ્યું અને બાંધી લ્યો આને. દુર્યોધને એમ કીધું કે આ કૃષ્ણને બાંધી લ્યો, આ રાજદૂતને બાંધી લ્યો. એ પાંડવોના પક્ષમાં બોલે છે. કૃષ્ણને બાંધવાની વાત કરી ને ત્યારે વેદવ્યાસજીએ કલમ ઉઠાવી લખ્યું, बुद्धि जब विपरीत हो सचमुच काल विनाश लगता है कुरुवंश का ए नाश नाश बस नाश। बुद्धि विपरीत થાય ને આ વસ્તુ યાદ રાખજો, ભગવાન તમને મને જ્યારે પ્રસન્ન થાય ત્યારે દદામી બુદ્ધિ યોગમ, ત્યારે બુદ્ધિ આપે. અને બુદ્ધિના તો બધા ખેલ છે. જેનામાં બુદ્ધિ આવી ગઈ એ એક જ દિવસમાં 24 કલાકમાં અબજોપતિ થઈ જાય. કરોડપતિ નથી કેતો, અબજોપતિ. 24 જ કલાક જેને ભગવાન બુદ્ધિ આપી દે 24 જ કલાકમાં ઠેબા ખાતો હળડેડ થતો માણસ 24 કલાકમાં અબજોપતિ. બુદ્ધિ ભગવાન આપે. જ્યારે ભગવાન કૃપા કરે ત્યારે માણસને બુદ્ધિ આપે. અને ભગવાન જ્યારે શ્રાપ આપે ને મોઢું ફેરવી જાય ને
ત્યારે બુદ્ધિ નાશાત પ્રણશ્યતિ, બુદ્ધિ લઈ લે અને બુદ્ધિનો નાશ કરે. અને બુદ્ધિનો નાશ જ્યારે માણસનો થઈ જાય ને ત્યારે સમાજમાં એ સારા સારા માણસો સાથે પ્રથમ પોતાના ઘરમાં બગાડે, વડીલોનું અપમાન કરે, પછી કુટુંબમાં બગાડે, પછી નાતમાં બગાડે, અને પછી સમાજમાં ચારે બાજુ આડે ધડ સમજકા આપવા માંડે, બધાય સામે બગાડી નાખે. ત્યારે સમજી લેવાનું કે હવે બુદ્ધિનો નાશ થઈ ગયો. આ કૃષ્ણ જેવા તત્વને બાંધવાની કોશિશ કરી, એટલે વેદવ્યાસજીએ લખ્યું કે કૃષ્ણને બાંધી અને એને જેલમાં પૂરું એમ કીધું. બધાય ભાલા લઈને દોડ્યા. લગતા હૈ કુરુવંશ કા વિનાશ નાશ બસના. જ્યારે બધાય બાંધવા દોડ્યા ને ત્યારે ભગવાને કીધું કે મને બાંધવા આવ્યા છો? હા, દુર્યોધને કહ્યું કે બાંધી લો અને કાળા કેદખાનામાં પૂરી દો. ત્યારે ભગવાને કૃષ્ણએ કીધું કે આવો મને બાંધો. વિશ્વરૂપ દિખલા રહા, સહસ્ત્ર સી દેખા ફુરુખા શસ્ત્ર પાત સભૂમિ ગું શરતસ્પ્રપાત તિષ્ઠ દશાંગુલમ પુરુખ એ વેદ ગું સર્વમ તદભૂતમ જસ્ત ભાવ્યમ ઉતામૃત પ્રશેષાનો જદન્ય નાતિરો. આ મસ્તક અધર ગયું. વિશ્વંભર ભગવાને વિરાટ રૂપ લીધું. વિશ્વ રૂપ દિખલા રહા વિશ્વંભર ભગવાન. પણ આંખે જિનકે પાસ હો, આંખ તો બધાય પાસે હતી, આ મોટું રૂપ જોયું, પણ લેકિન કોણ પહેચાન, કોણ સમજી શક્યા ને કોણ ઓળખી શકે? આલિયા દુર્યોધનની હાજરીમાં ભગવાન મોટા થયા, વિરાટ રૂપ દેખાડ્યું, પગે ન લાગ્યો. ઓલા ધૃતરાષ્ટ્રને ખબર પડી ગઈ કે આ ભગવાન છે, ભગવાન સિવાય આવું રૂપ લે નહીં. એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર ને બધા કહે છે કે આ ભગવાન અત્યારે મોટા થયા ને વિરાટ રૂપ લીધું, ભગવાનનો અવતાર થઈ ચૂક્યો લાગે છે. એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર આંધળો દેખાય નહીં, સાંભળ્યું કે આમ આમ ઘટના બની. દુર્યોધન હજી માનતો નથી. એટલે ધૃતરાષ્ટ્ર કહે કે તો અવતાર થઈ ચૂક્યો છે. તો ભગવાન વિરાટમાંથી પાછા નાના થયા ને એટલે ધૃતરાષ્ટ્રએ હાથ જોડીને કીધું કે તો પછી મારે જોવરાવવું છે. ભગવાન કે બોલ, કે હું આ રાજા છું અને હું આંધળો છું, મારા ક્યાં જન્મનું પાપ છે? ભગવાન બહુ તો એટલું તો કયો. તો ભગવાન યોગેશ્વરે આંખ બંધ કરીને કીધું કે તારો 108મો જન્મ, તે પક્ષીની આંખ ફોડી નાખી હતી, ઈ તું અત્યારે ભોગવે છે. ધૃતરાષ્ટ્રએ કીધું મારો બીજો પ્રશ્ન કે કર્મ તો ભોગવવું તરત જ પડે? તો કે ના, ક્રિયમાણ કર્મ, સંચિત કર્મ અને પ્રારબ્ધ કર્મ. જે કર્મ કરીએ અમુક તરત ભોગવાના હોય, અમુક બેંક બેલેન્સ થાય, સંચિતમાં જાય, પછી પાકે. એફડી પાકે. મને એક ભાઈ દીપકભાઈના સગા આવ્યા છે ગુજરાતમાંથી, બહુ સરસ વાત કરી કે બેંકમાં એફડી રાખવી હોય ને, ફિક્સ ડિપોઝિટ, તો કે પૈસાની બહુ ચિંતા ન કરવી, દ્વારકાધીશને હોપી દેવું, પણ ફિક્સ ડિપોઝિટ વિચારોની રાખવી. એ કે કોઈ દિવસ જિંદગીમાં એક કેન્સલ નહીં થાય, અને ઈ ડિપોઝિટ જન્મ જન્મ કામ આવશે. એ બધા જન્મમાં બેંકમાં પાકશે. વિચારોની ફિક્સ ડિપોઝિટ, પૈસાની ચિંતા બહુ ન કરવી. તો ધૃતરાષ્ટ્ર પૂછે છે કે એ કર્મ અત્યાર સુધી કેમ ન નડ્યું, 108મે જન્મે કેમ નડ્યું? ત્યારે કૃષ્ણએ કીધું કે અત્યાર સુધી તારા સત્કર્મને હિસાબે તારી બાજુમાં ઈ ફળ આવી નહોતું શકતું. હવે તારું પુણ્ય ઘટ્યું છે આ જન્મમાં, એટલે ઈ ફળ આવી અને તને સુરદાસ બનાવ્યો, અંત બનાવ્યો. ઠીક છે. પછી ભગવાન ની વ્યવસ્થા, મામા શકુનીએ દુર્યોધનને કહ્યું કે આના સામે બગાડાય નહીં. તે જે બાંધવાની કોશિશ કરી હતી, જેલમાં પૂરવાની કોશિશ કરી હતી, એને પાછો પગે લાગી લે અને એને 56 ભોગ જમાડ, એને રીઝાવી લે. એટલે દુર્યોધને તરત જ ભગવાન કૃષ્ણને હાથ જોડીને કીધું પ્રભુ જમવાનું તૈયાર છે, હમણાં બાંધીને જેલમાં પૂરવાતા અને એટલી હારમાં કે જમવાનું તૈયાર છે, 56 ભોગ પ્રભુ પધારો. ત્યારે કૃષ્ણના આંખમાં આંસુ આવ્યા કે દુર્યોધન મારે જમવું નથી. કા અજી ઊંચા 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 મહેલ દુર્યોધન તણા, પણ દુર્યોધન યાદ રાખજે અહીં રતિભર સુખ ન પાવું.
ऊंचा ऊंचा महल राजा दुर्योधन ऊंचा ऊंचा महल राजा दुर्योधन रति भर सुख न पाऊं उद्धव जी चालो विदुर चालो ने विदुर केर जाए उद्धव जी चालो ऊंचा ऊंचा महल राजा दुर्योधन तणा पण रति भर सुख न पाऊं ઘણી વખત સમૃદ્ધિ અલક્ષ્મી આપણા ઘરમાં એવી હોય કે બાગ બગીચા ને બંગલા હોય પણ આપણે આંગણે કોઈ આવે તો આપણે ગમે નહીં. અને કલ્પના કરો કે આપણી પાસે એટલી બધી સમૃદ્ધિ હોય કે સોનાના હિંડોળા હોય ને સોનાની થાળીઓ હોય, અબજો રૂપિયાના હીરા આપણી પાસે હોય, એટલી બધી સમૃદ્ધિ હોય, દાસ દાસીઓને નોકર ચાકર હોય, કાંઈ ઘટે નહીં, પણ જગતમાં કોઈ વ્યક્તિ આપને બોલાવે નહીં ને આપણે આંગણે ના આવે તો કામનું હું સમૃદ્ધિ ખાવા દોડે સાહેબ. હે એક વસ્તુ યાદ રાખજો, કાંઈ નહીં, પણ ઝૂંપડીમાં રહેતા હોય ને આપણે બધાય ચાહે, આપણી ઝૂંપડીએ બધાય આવે અને આપણે જ્યાં જઈને બધાય ચાહે તો જીવન જીવવાનો આનંદ આવે. પણ ગમે એટલી સમૃદ્ધિ હોય પણ આપણે એકલા રહેવું પડે. આ પ્રસંગને કાયમી યાદ રાખજો. શું કામની સમૃદ્ધિ? કોઈ આપને પ્રેમ ન કરે, કોઈ આપને બોલાવે નહીં. માણસ છે તો બધું છે, એક વસ્તુ યાદ રાખજો. માણસ નથી તો કાંઈ નથી. આ ફલા ગામની અંદર બધાય માણસો પોતાના સામાન લઈને રાજકોટ વયા જાય રહેવા, અને એક માણસ છે એ અહીં અબજો રૂપિયાનો બંગલો બનાવીને રહે. આ જંગલમાં એકલો ક્યાં સુધી પડ્યો રહે? પછી હવની હારે એ કે હવે મને નહીં ગમે, હું હાલો. સાહેબ, માણસ વિના માણસ જીવી શકતો નથી. પ્રયોગ થયા છે આ બધા. એક માણસને પૈસાનો બહુ મોહ હતો, તો એને એક માણસે કીધું કે તારે કેટલા રૂપિયા જોઈએ? હું 1 મહિનાના તને 50 લાખ રૂપિયા આપું. એક જ મહિનાના 50 લાખ રૂપિયા પગાર, 1 કરોડ રૂપિયા 1 મહિનાના 1 કરોડ. તો કે નોકરી શું કરવાની? તો કાંઈ કરવાની નહીં, કાંઈ કામ નહીં, મહિનાના કરોડ. તો કે હા. તો કે તો કરવી છે નોકરી, પૈસાની બહુ જરૂર છે. તો કે હાલ મારી સાથે. એને લઈ ગયા. કરોડ રૂપિયા પગાર એટલે એને એમ કે કામ બહુ અઘરું હશે. એક બંગલામાં લઈ ગયા. બંગલાને માર્યું તાળું, અને પછી અંદર કીધું કે જો અહીં ટીવી છે, આ કિચન, આ બાથ, આ ટોયલેટ, આ તારું બેડ, અને આ બારી ખુલશે અને 2 ટાઈમ જમવાની થાળી આવી જશે. જમવાની થાળી કોણ મોકલાવે છે એનું મુખ તું નહીં જોઈ શક. અહીંથી થાળી આવી જશે. તારે મહિનો દી અંદર રહેવાનું. તો કાં તો સહેલું, બસ ટીવી ચાલુ કરે, સ્નાન કરી લે, કપડા બદલાવી લે, ટીવી ચાલુ કરીને બેસે. 8 દિવસ થયા ને તો એને કીધું 2 કરોડ પગાર દે તો મારે આ થાય એમ નથી, નોકરી મારે. ગાંડો થઈ ગયો માણસ. નહીતર બાયણે આપણા વેવાય ક્યાં આપણી રાહ જોવે? પણ માણા વિના જીવી શકતો નથી. જોજો, માણસ કાંઈ કામ ન હોય ને તો બાયણે ઓટે જઈને બેસે. માણા આમ જાતો હોય ને આવતો હોય ને મજા આવે. એકને એક રૂમમાં 2 કરોડ મહિને પગાર હોય તો સાહેબ જીવાય નહીં. આની મજા છે. આ માણસ બેઠા ને એને જોઈને મજા શું કામ આવે છે ખબર? એના ઘટમાં ભગવાન રમે છે ને, એ જોઈને મજા આવે છે. આ ભગવાન છે, ઈશ્વરનું આ વ્યાપક સ્વરૂપ છે. તો ગમે એટલી સમૃદ્ધિ હોય પણ આપણે આંગણે કોઈ ના આવે, આપને કોઈ ચાહે નહીં, જીવન શું કામ? તો ભગવાન કૃષ્ણે કહ્યું, દુર્યોધન, મારે તારું અન્ન નથી ખાવું, મને મારો ભક્ત યાદ કરે છે, ત્યાં જવું છે. વિદુરજીની ઝૂંપડીએ કૃષ્ણ ભગવાન આવે છે. શું કામ? કે જ્યારે દુર્યોધને કીધું હતું કે મારે પાંડવોને ભાગ નથી આપવો, ત્યારે વિદુરજીએ વિદુર નીતિ કીધી હતી
અને વિદુરે કહ્યું કે તમારે ધર્મના ન્યાયે પાંડવોને 50% સમૃદ્ધિ આપી દેવી જોઈએ અને યુદ્ધ ન કરવું જોઈએ. કુટુંબમાં ક્લેશ સારો નહીં. ત્યારે દુર્યોધને કહ્યું કે વિદુર કાકા, માણસો કૂતરા પાડે ને ત્યારે આપણો રોટલો ખાધો હોય તો આપણા પક્ષમાં રહીને કૂતરો દુશ્મનને ભસે. તમે તો મારો રોટલો ખાઈને મને ભૈસા. તમને ધિક્કાર છે. મંત્રીનું પદ પણ અપમાન થયું ને એટલે એને તરત જ પટ્ટો છોડી નાખ્યો, પદ છોડી દીધું. પ્રતિષ્ઠાના ભોગે સંપત્તિ પણ ન જોઈએ. ગમે એટલી સંપત્તિ આપને મળતી હોય અને આપને બધા તોડતોડ કરે, આપણું બધા ઇન્સલ્ટ કરે, આપણી મસ્કરીની ઠેકડી કરે, તો પ્રતિષ્ઠાના ભોગે પદ અને સંપત્તિ પણ ન જોઈએ સોમાની માણસ માટે. બાકી ગમે એ વાતમાં હે જેને કરી નાખવું છે એની તો કોઈ વાત જ નથી સાહેબ. પ્રતિષ્ઠા સ્વમાનના ભોગે ગમે એટલું પદ મળે કે ગમે એટલી સંપત્તિ મળે, માણસ એને ઠોકર મારી દેવી જોઈએ. સમજુ માણસો, એ જ્ઞાની માણસો. સ્વમાન વાલું હોવું જોઈએ, અભિમાન ન હોવું જોઈએ, સ્વમાન જરૂર હોવું જોઈએ. તો વિદુરજીનું અપમાન થયું એટલે વિદુરજીએ પદ છોડી દીધું મંત્રીનું અને ઝૂંપડી વાળી જંગલમાં અને સુલભા દેવીને સાથે લઈ અને પછી ઠાકોરજીની સેવા કરીને તુલસીનું વન બનાવ્યું. હે કૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ યાદ કરે છે. એટલે આજે દુર્યોધનના મેવા તજી અને વિદુરની ઝૂંપડીમાં ભગવાન આવે છે. વિદુરજી ગયા છે ફળફૂલ લેવા માટે. વિદુરના પત્ની ઘરે સ્નાન કરે છે. વિદુરજી સ્નાન કરી ફળ તાજા લઈને આવતા હતા, પણ પાછળથી દરવાજો બંધ કરીને વિદુરની પત્ની સ્નાન કરવા માટે બેઠા ત્યારે ભગવાને દરવાજો ખખડાયો. કોણ? હું દ્વારકાધીશ, હું કૃષ્ણ. ત્યાં તો મમ ગુણ ગાવત એ પુલક શરીરા ગદ ગદ ગીરા પછી નયન શરીર પુલકિત થયું, રોમાંચ ખડા થયા, રૂવાડા ઉભા થઈ ગયા, આંખમાંથી અશ્રુ પડી છે, વાણી ગદગદિત થયું. કૃષ્ણનું નામ સાંભળીને વિદુર પત્ની દોડ્યા છે. ભાન રહ્યું નહીં, દેહનું ભાન ન રહ્યું. સ્નાન કરવા બેઠી છે, એક જ શરીરમાં સાડી વીટેલી છે, એ પણ ભીની છે, ભાન રહ્યું નહીં. સુલભાને તરત દરવાજો ખોલ્યો, ભગવાનને દર્ભાસન આપ્યું છે. એ દર્ભાસન આપી અને વિદુરજીની પત્નીની આંખમાં આંસુ પડ્યા છે. કાલના વાસી જે કેળા હતા એને આપી દીધા. ભગવાન આ ભાવ જોઈને આંખો બંધ કરી ગયા. દ્વારિકાનો ઠાકુર, 3 લોકનો અધિપતિ, तीन लोक के अधिपति खाय विदुर घर साग ए स्वाद भरा था प्रेम का અને શાગ બના अनुराग स्वाद भरा था प्रेम का અને શાગ બનાનુરા. ભાન રહ્યું નહીં. કેળા હતા નહીં, કેળા ઈ ફોલી ફોલી અને કેળાનો ગર્ભ ભગવાનને ખવડાવવો જોઈએ, છાલ નીચે મૂકવી જોઈએ. ઊંધું કર્યું. કેળાનો ગર્ભ નીચે મૂક્યો ને છાલ ભગવાનના મુખમાં. પણ ભગવાન એમ ન કહ્યું કે આ તમે ભાન ભૂલ્યા છો, મને પેટમાં દુખશે, આવું ન કહ્યું. છાલ ખાવા લાગ્યા, કેળાનો ઢગલો નીચે થયો ને છાલ ખવડાવવા લાગ્યા ને આંખમાં આંસુ. વિદુરજી આવીને આ દ્રશ્ય જોવે છે. દેવીનો હાથ પકડીને, અરે દેવી તમે ભગવાનને છાલ ખવડાવો છો. ત્યારે ભગવાને આંખના આંસુ સાથે સજળ નેત્રે કહ્યું કે આ છાલમાં જે સ્વાદ છે, વાસ્તવમાં વસ્તુમાં સ્વાદ જ નથી. યાદ રાખજો, ભોજનમાં સ્વાદ નથી. તમારી ઘરે ગમે એટલું મિષ્ટાન તમે બનાવો, પણ ટોપિયા પછાડી પછાડીને કોકને જમાડો ને તો જોજો એ કડવું લાગશે, ભાવશે જ નહીં.
ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર ટોપિયા પછાડીને જમાડો ને, લ્યો સૂકો રોટલો ખવડાવી મહેમાન 2 દિવસ વધારે રોકાઈ જાય. મારે જવું નથી, મને આજ મારા બંગલા ફેક્ટરી ગાડી ને કાંઈ યાદ નથી આવતું. હે મને આ તારી ઝૂંપડીમાં જે તે મને પ્રેમ દીધો છે ને, ઓહો. ભાવમાં સ્વાદ છે. આનો અર્થ થાય ભોજનમાં સ્વાદ નથી, સ્વાદ છે ભાવમાં. ભાવવાહી જીવન બનાવવું. ભાવ અતિ મહત્વનો છે. જીવનમાં ભાવ નથી તો જીવન નિરસ છે, જીવનમાં કાંઈ નથી, સુખું લુખું જીવન છે. કંગાળ અને રજડતું ભટકતું ને કંગાળ જીવન છે, જેના જીવનમાં ભાવ નથી, શ્રદ્ધા નથી, વિશ્વાસ નથી, ભક્તિ નથી, દયા નથી, પ્રેમ નથી, કરુણા નથી, નીતિ ને ન્યાય નથી, ધર્મ નથી. એનું જીવન ભટકતું રખડતું કંગાળ. તો વિદુરની પત્નીનો ભાવ જોઈને કૃષ્ણે કીધું કે આ 56 ભોગ ધરાય છે એમાં જે સ્વાદ નથી આ છાલમાં સ્વાદ છે. આનો અર્થ થાય વિદુરની પત્નીનો ભાવમાં, એનો ભાવનો સ્વાદ છે. પછી વિદુરજી આવે છે તો ભગવાને એમ કીધું કે કેમ છો વિદુર કાકા? વિદુરજીને એક ઈચ્છા હતી કે ભગવાન મને કાકા કહે. ભગવાને તું અંતર્યામી એ સબકા સ્વામી. ભગવાન અંતર્યામી છે. ભગવાન જાણી ગયા કે વિદુરજીની ઈચ્છા એવી છે કે ભગવાન મને એક વખત કાકા કહે. તો ભગવાને તરત જ કહી દીધું, એની ઈચ્છા પૂરી કરી દીધી. વિદુર કાકા કુશળ છો ને? ત્યાં તો શરીર કંપા ઉપડી ગયો, મને કાકો કીધો અને મારી ઈચ્છા પૂરી થઈ ગઈ. આ તો અંતર્યામી છે. આનાથી શું છુપાવી શકાય? તું અંતર્યામી સબકા સ્વામી. अंतर्यामी सबका स्वामी. तेरे चरण में चारों धाम. हे राम हे राम हे राम. तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही तोहरा था कसम. हे राम हे राम हे श्याम हे श्याम. માં એ સીતા છે અને આપણો બાપ ઈ જ રામ છે. રામને ને સીતાને બીજે ક્યાંય ગોતતા નહીં. આ સરનામું આપું છું, લખી લેજો. આપણી માં ઈ જ સીતા છે અને આપણો બાપ ઈ જ રામ છે. એક ભગવાનને છે ને કોઈ ભક્તે કીધું કે મારી ઘરે જમવા આવશો? તો ભગવાને કીધું જરૂર. તો હું તો બંગલો ધોવડાવી નાખું અને આંગણે ફૂલડા પથરાવી દઉં. તો ભગવાન કે કર તૈયારી, આવીશ. ભગવાન ચોક્કસ આવશો ને વચન આપો છો ને? ભગવાન કે હા હા જા. મંદિરેથી ગયો ઘરે, બંગલો આખો ધોવડાવ્યો, રસ્તામાં ફૂલ નખાવ્યા. અને ઉભો રહ્યો સિક્યુરિટી ગાર્ડ. આ તો ભગવાન આવવાના છે. પ્રધાન આવવાનો હોય તો સિક્યુરિટી ગાર્ડ રાખે, આ તો ભગવાન આવવાના છે. એટલે તૈયારી થઈ ગઈ. ત્યાં એક ભિક્ષુક આવ્યો, ફૂલની પથારી હતી, એની માથે આયલો આવે, હાથમાં લાકડી અને માગવાનું ખપર. ત્યાં શેઠના માણસો, શેઠે કીધું કે એને મારો, એને કાઢો. ભિખારી બંગલામાં ગરવાનું કરે અને સિક્યુરિટી એની પાછળ દંડા લઈને દોડવાનું કરે. ઓલો લોચિયું મારી મારીને બંગલામાં આવવાનું કરે, કારણ કે આમંત્રણ દીધું, આ ભગવાન છે. અને સિક્યુરિટી એના વાહા ભાંગી નાખ્યા. સાંજ પડીને એટલે મંદિરે જઈ અને ભગવાન પાટા પીડીને બાંધીને બેઠા હતા વાહામાં. એ કે ભગવાન આવું કરાય? વચન દીધું તું ને આવ્યા નહીં. તો આવ્યો તો, પણ તારે તો માથા ઉપર મુગટ
હોય ને હાથમાં વાહડી હોય ને એવો ભગવાન જોઈએ છે. મારા તો અનેક રૂપ છે, હું ક્યાં રૂપમાં આવું કઈ કહી ન શકાય. હે આવ્યો તો પણ વાહો ભાંગી ગયો. આપણી માં એ જ સીતા છે, આપણો બાપ એ જ રામ છે. આપણી માં એ જ રૂક્ષ્મણી છે, આપણો બાપ એ જ કૃષ્ણ છે. કણ કણ મેં હે ભગવાન, આ ઈશ્વરનું વ્યાપક રૂપ છે. વેદમાં લખ્યું છે ને, સહસ્ત્ર શ્રી રેખા પુરુષ શસ્ત્રાક્ષ શસ્ત્રપાત સભૂમિ ગું સર્વતસ્પૃત્વાતિ તિષ્ઠ દશામિ. 1000 હાથ 1000 માથા 1000 આંખ. આ તમે બેઠા છો ને બધાને હાથ ગણી લ્યો, પગ ગણી લ્યો, માથા ગણી લ્યો. આ ભગવાન આ 1000 હાથ વાળો, 1000 પગ વાળો, 1000 આંખ વાળો. ઈશ્વરનું આ વ્યાપક સ્વરૂપ, ઈશ્વરનું આ વિરાટ સ્વરૂપ છે. ક્યાં ભગવાનને શોધ્યું, ક્યાં ગોતું? ઈશ્વરના વ્યાપક સ્વરૂપને સમજી ન શકીએ. કથામાં જાય, માણસને તોડ કરીએ અને મંદિરમાં ભગવાનના દર્શન થાય તો તમારી મારી સમજણ હજી ઓછી છે. સત્સંગનો અભાવ છે, સમજ્યા નથી. તો સુતજી કહે છે, હે ઋષિવૃંદ, ભગવાન કૃષ્ણ એ વિદુર પત્ની અને વિદુરજીને આશીર્વાદ આપી દ્વારિકા ગયા. પાછળથી દુર્યોધન અને અર્જુન આવ્યા. ભગવાન પાસે માગણી કરી કે હવે યુદ્ધ અવશ્ય થશે. ભગવાન કહે, એક બાજુ હું રહીશ ને એક બાજુ મારું સૈન્ય, જે માગવું એ માગો. દુર્યોધને કહ્યું કે પ્રભુ પહેલા હું આવ્યો છું. ભગવાને કીધું તો પહેલા તું માગ, પણ માગતા પહેલા એટલું યાદ રાખજે, આ ભગવાન કૃષ્ણની લીલા છે. માગતા પહેલા આટલું વિચાર કરજે. આવું ન બોલ્યા હોત ને તો દુર્યોધન સીધો કૃષ્ણને માગવાનો હતો, પણ ભગવાન આવું બોલ્યા ને ભૂલો પાડી દીધો. એક સંત પાસે એક માણસ ગયો ને એને એમ કીધું કે પૈસા જોતા હોય તો શું કરવું? લક્ષ્મીનો પ્રયોગ તમારી પાસે છે? સંત કીધું હા. તો કે તો મંત્ર આપો ને, મારે પૈસા બહુ જોઈએ છે અને એ પ્રયોગ કરું તો મળે? તો ચોક્કસ, અનુષ્ઠાન કરે એટલે તને કરોડો રૂપિયા મળે. તો એ મંત્ર આપો. સંતે મંત્ર આપી દીધો, એટલે આ મંત્ર અને આ પ્રયોગ કરીશ એટલે તને કરોડો રૂપિયા એક જ અઠવાડિયા મળી જાય. જેવું અનુષ્ઠાન પૂરું થયું એટલે તું કરોડોપતિ. એટલે ખુશી થઈને સંતને પગે લાગીને મંત્ર લઈને જતો હતો ને, એ દરવાજા પાસે પહોંચ્યો ને ત્યાં સંતે કીધું કે ઉભો રે. પાછો વેડો. શું થયું? તો કે મંત્ર ફળશે જરૂર, ભાવથી શ્રદ્ધાથી અનુષ્ઠાન કરજે, પણ મંત્ર બોલતા બોલતા એક શરત છે. તો હું તો મંત્ર બોલતા બોલતા વાંદરો યાદ ના આવવો જોઈએ. હવે આવું કહેવાની શું જરૂર હતી? કે જો મંત્ર બોલતા બોલતા માળા કરતા કરતા તને વાંદરો યાદ આવી ગયો તો પછી લક્ષ્મી નહીં આવે, ફળશે નહીં. એટલે કે કાંઈ વાંધો નહીં, વાંદરાને યાદ નહીં કરવું. હવે જે યાદ ન કરવું હોય ને કુદરતી ધરાર યાદ આવે આપણે. આ નિયમ છે. આપણે જ્યાં ન જોવું હોય ને ધરાર જોવાઈ જાય. જે ન સાંભળવું હોય ત્યાં જ આપણી ટીકા થતી હોય ત્યાં જ આપણા કાન જાય. આ નિયમ છે. કોઈ માણ છોકરાઓને આપણે કીધું હોય ને કે જો વાં ન જાજો, છોકરાઓ બધું મૂકી ત્યાં જ જાહે. એ માળા લઈને બેઠો ને તરત વાંદરો યાદ આવ્યો, ન કરી હે અનુષ્ઠાન. માણસની પ્રકૃતિ, જીવની પ્રકૃતિ. એટલે ભગવાન કૃષ્ણ એમ બોલ્યા કે યાદ રાખજે માગતા પહેલા. અને દુર્યોધન ફસાણો કે એક બાજુ મારું સૈન્ય, એક બાજુ હું એકલો. દુર્યોધને કહ્યું કોઈ વાંધો નહીં, એમાંય પાછું ધ્યાન રાખજે હું જેના પક્ષે રહીશ હું હથિયાર નહીં ઉઠાવું. દુર્યોધનને એટલી ખબર પડતી નથી કે આ કરતા છે, આને કાંઈ કરવાનું ન હોય. જેની પ્રકૃતિ ભંગ થાય ને બ્રહ્માંડના ટુકડા થઈ જાય, એ સ્વયં કરતા છે, એને કાંઈ કરવાનું ન હોય. એ માણસ માની, દ્વારકાનો રાજા માનીને ફસાઈ ગયો. એને કીધું કે તમે હથિયાર નહીં ઉઠાવો? તો એને કહ્યું ના. તો દુર્યોધને કહ્યું તો મારે તમારું જરૂર નથી, હું તમારું સૈન્ય લઈને જાઉં છું. અને અર્જુન ભગવાનના પગમાં પડી ગયો, ધ્રુજી ઉઠ્યો હતો કે પરિણામ શું આવશે. અર્જુનના પક્ષમાં યાને કે ધર્મના પક્ષમાં ભગવાન રહ્યા. યુદ્ધ ચાલુ થયું. એક બાજુ કૌરવો, એક બાજુ પાંડવો. અને ભગવાને કીધું હું હથિયાર નહીં ઉઠાવું તો કરવું શું? રથ હલાવું. અને હવે સંગ્રામ ચાલુ થાય છે. મનહી કૌરવ, ઈ તો યુદ્ધ થઈ ગયું અને 5000 વર્ષ થઈ ગયા. પણ યાદ રાખજો હજી યુદ્ધ ચાલુ જ છે, હજી યુદ્ધ પૂરું નથી થયું. આ કથા આપણી છે. મનહી કૌરવ મનહી પાંડવ
अन मन रावण मन राम ये तेरे ही मन में चल रहा पल पल महासंग्राम। આપણા મનમાં યુદ્ધ ચાલુ જ છે હજી. એ યુદ્ધ કોઈ દી પૂરા નહીં થાય. અને એ યુદ્ધને આપણે જીતવું હશે ને તો આપણા જીવન રથની લગામ કૃષ્ણને આપી દેવી પડશે. જેને જેને પોતાના જીવનના રથની લગામ કૃષ્ણને હોપી દીધી એના જીવન રથ આગળ નીકળી ગયા છે. આવો બે લીટીમાં આપણે અર્જુને પોતાનો રથ કૃષ્ણને સોંપી દીધો. એ પ્રભુ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી. પ્રભુ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી. એ પ્રભુ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી. પ્રભુ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી. જ્ઞાન ગીતા ઉપદેશી મુજને જ્ઞાન ગીતા ઉપદેશી મુજને બનાવજો પરમાર્થી. પ્રભુ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી. કૌરવો એક બાજુ પાંડવો. આપણું સંકીર્તન ચાલુ રહે ને કથા ચાલુ રહેશે. કથા આગળ વધે છે. જીવન રથ કેટલા ઘોડા હતા? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જ્યારે રથ હાથમાં લીધો ત્યારે રથ બાંધ્યો છે. 5 ઘોડાઓ છે. એ ક્યાં 5 ઘોડા છે? 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 5 કર્મેન્દ્રિય, 11મું મન. આ ઘોડા છે. અને એ ઘોડા જ્યાં ત્યાં દોડે છે. એ રથ કાબુમાં નથી. એ રથ કાબુમાં તો આવે એની લગામ કૃષ્ણ પકડે. અને કૃષ્ણ કોણ છે? અંદરમાં જે આત્મા બેઠો છે એને લગામ હોપી દે એ કૃષ્ણ છે. મારું તારું મનથી મૂકું. મારું તારું મનથી મૂકું. ભક્તિ કેરો પંથ ન ચૂકું. ભક્તિ કેરો પંથ ન ચૂકું. હૈયું મારું કદી ન વિસરે. હૈયું મારું કદી ન વિસરે. આ દુનિયા છે સ્વાર્થી. પ્રભુ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી. પ્રભુ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી. ઈશ્વરને સોંપી દો. પછી આ જીવન રથને પાર ઉતારશે. હરિમાં અર્જુને રથ કૃષ્ણને સોંપ્યો અને એ કુરુક્ષેત્રના મેદાનમાં અર્જુનને વિજય મળ્યો. આ સંસાર એ કુરુક્ષેત્ર છે. એમાં જીવન રથની લગામ કૃષ્ણને સોંપો. આંખ એક ઘોડા છે. એ બેકાબુ છે. નાકના ઘોડા બેકાબુ, કાનના ઘોડા બેકાબુ, જીભના ઘોડા ડાયાબિટીસ થઈ હોય ને મિષ્ટાન ખાવાનું મન થાય બેકાબુ જીભના ઘોડા. ત્વચા સ્પર્શ કરવાનું મન થાય હાથીને એમાં એનું મૃત્યુ. સૂંઘવાનું મન થયું ભ્રમરને મૃત્યુ. સંગીત સાંભળવાનું મન થયું હરણને મૃત્યુ. એક ઇન્દ્રિયનો ઘોડા ઉપર કંટ્રોલ ન કરી શક્યો તો મોત. તો માણસને તો આ 5 ઘોડાનો રથ છે.
એનું શું થાય? હા, જ્યાં લઈ જાવો ત્યાં હું જાઉં, ત્યાં લે જાવો ત્યાં હું જાઉં, આપ સંગાથે જીવન વિતાવું, આપ સંગાતે જીવન વિતાવું, પરવા જગની કદી ન કરતા, પરવા જગની કદી ન કરતા, બન્યો આપનો જ્યારથી પ્રભુ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી, હે પ્રભુ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી, જ્ઞાન ગીતા ઉપદેશી મુજને, જ્ઞાન ગીતા ઉપદેશી મુજને, બનાવજો પરમારથી પ્રભુ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી, પ્રભુ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી. હરે રામ હરે રામ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. જ્ઞાન ભક્તિ બે રથના પૈડા અને ચલાવવાને હું સમરથના. આ રથને હું કઈ રીતે હલાવું? તો કૃષ્ણને સોંપી દઉં. મનના ઘોડા જ્યાં ત્યાં દોડે, મનના ઘોડા ઉપર મારો કંટ્રોલ રહે નહીં, અને જ્યાં ત્યાં બેદરકારથી પ્રભુ તમે છો મારા જીવનના રથના સાર. પણ છેલ્લી લીટી બહુ સરસ. કર્મ કરું ફળ કદી ન માંગું, કર્મ કરું કર્મણી એવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. કર્મણી એવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. કર્મ કરતો જા, ફળની આશા રાખમાં. એટલે ફળની આશા રાખમાં એટલે ઢળડો કરવાનો ના. ચેલેન્જ કરી, કર્મ કર, ફળ અવશ્ય આપીશ. એની રાહ ન જોવાય, હું આપી જ દઈશ. એમ ચેલેન્જ. એક મને સરસ જાણવાનું મળ્યું કે ફલ્લા જેવો કીર્તાલનો તાલ નહીં દીપકભાઈ. આ મને આ કથા યાદ રહી જાય. નહીં તો કથા કરવા તો હું બીજા રાજ્યમાં જાઉં છું ને વિદેશમાં જાઉં છું ને ગામડામાં જાઉં છું, અને 50,000 માણસ બેઠું હોય, 25,000 માણસ બેઠું હોય, પણ તાલ આમ અવરા અવરા વાગે. મારે કેવું પડે સ્ટોપ સ્ટાર્ટ, પણ અહીં તો ક્યાંય એમ ન કેવું પડે, બધા તાલમાં. કર્મ કરું ફળ કદી ન માગું, કર્મ કરું ફળ કદી ન માગું, જગમાં રહી જગ મનથી ત્યાગું, જગમાં રહી જગ મનથી ત્યાગું, કણ કણમાં કરું તારું દર્શન, કણ કણમાં કરું તારું દર્શન, એવી દ્રષ્ટિ દે પ્યારથી પ્રભુ તમે છો મારા જીવન રત્ના સારથી, પ્રભુ તમે છો મારા જીવન રત્ના સારથી. જ્ઞાન ગીતા ઉપદેશી મુજને, જ્ઞાન ગીતા ઉપદેશી મુજને, બનાવજો પરમારથી પ્રભુ તમે છો મારા જીવન રત્ના સારથી, પ્રભુ તમે છો મારા જીવન રત્ના સારથી, જીવન રત્ના જીવન રત્ના
અર્જુને એમ કીધું કે આ મારા પિતરાઓને મારીને મારે આ લોહીથી રંગાયેલી ગાદી નથી જોતી. આન ભગવાને ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુદ્ધ સભા મામકા પાંડવાસ ચૈવ કઈમ કુરવતઃ સંજય. ઉઠ અને ઊભો થા, મારે શરણે આવ. આ લાકડા કાપેલા બધાય પડ્યા છે, તારે ખાલી ભેગા કરવાના, બાકી મેં મારી નાખ્યા છે ક્યારના. કરતો તું નથી, કરતો હું છું. ખાતરી લીધી, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્યમ મામેકમ શરણમ વ્રજ. મારે શરણે આવ, કરતો અર્તો હું છું. કેટલા કેટલા પ્રશ્નના જવાબ દીધા. ત્યારે અર્જુનને ખાતરી થઈ અવતાર થઈ ચૂક્યો છે. છેલ્લે વિરાટ રૂપ બતાવ્યું, દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી. ત્યારે અર્જુને અનુસંધાન કર્યું, ગાંડી ઉઠાવ્યું અને પછી સન્નાટો બોલ્યો અને યુદ્ધ થયું. અને ભીષ્મ અને અર્જુન સામે સામે આવીને ઉભા રહ્યા. જેને ખોડામાં રમાડીને મોટા કર્યા, જે દાઢીને મૂછ્યું પકડીને ખોરામાં બેઠા થયા, એને ઈ છોકરાઓને કેમ મારવા? એટલે ભીષ્મ છે ને ઈ સંધાન કરતા નથી, આમ નમ આકાશમાં બાણ છોડ્યા રાખે છે. એટલે દુર્યોધને કહ્યું કે ભીષ્મ દાદાને પાંડવો પ્રત્યે પ્રેમ છે. રાત્રિએ નક્કી કર્યું આમનમ યુદ્ધ વર્ષો સુધી ચાલશે, કોઈ મરશે નહીં. તો એના માટે શું કરવું? તો કે એના માટે ભીષ્મની બુદ્ધિ બગડે તો મેળ ખાય. ભીષ્મએ પ્રતિજ્ઞા કરી છે અને ખબર પડી કે દ્વારકાધીશ હથિયાર ઉઠાવવાના નથી એવું ભગવાને કીધું છે દ્વારિકામાં. એક બાજુ મારું સૈન્ય, એક બાજુ હું, અને હું હથિયાર નહીં ઉઠાવું. ત્યારે ભીષ્મએ કહ્યું કે એને ખબર નથી કે સામે ક્ષત્રિયો છે અને હથિયાર ઉઠાવ્યા વિનાના યુદ્ધ જીતાતા હોય તો દુનિયામાં બધાય જીતી લે. અને દ્વારકાધીશ જો હથિયાર ન ઉઠાવે ને એમને જીતી લે રથ યુદ્ધ, તો હું પ્રતિજ્ઞા કરું છું કે એક વખત દ્વારકાધીશના હાથમાં હથિયાર ન ઉઠાવું તો હું ગંગા પુત્ર ભીષ્મ નહીં. ભીષ્મએ પ્રતિજ્ઞા કરી. અને દુર્યોધન કહે છે કે આ યુદ્ધનો અંજામ શું? ભીષ્મ કોઈને મારવા માંગતા નથી ને સેનાપતિ પદ એ છે. તો કર્ણે કીધું કે એની બુદ્ધિ બગડે ને તોય મારે. તો બુદ્ધિ કેમ બગાડાય? તો કે અધમમાં અધમ, પાપીમાં પાપી અને નીચમાં નીચ માણસનું એઠું પાણી જો ભીષ્મને પીવડાવીએ, જે માણસને મદિરા ચડે એના કરતા કરોડ ગણી ચડી જાય. અધમમાં અધમ માણસનું એઠું પાણી પી જાય તો માણસની બુદ્ધિ તરત ભ્રષ્ટ થઈ જાય. તો કર્ણે કીધું કે ઈ પાણી, દુર્યોધને કીધું ઈ પાણી ક્યાં મળે? ત્યારે કર્ણે કીધું કે તું મારો મિત્ર છો, ખોટું લગાડતો નહીં. તારાથી દુનિયામાં કોઈ પાપીમાં પાપી, લાલચુમાં લાલચુ, લોભીમાં લોભી, અધમમાં અધમ, તારા જેવો જગતમાં મેં માણસ કોઈ જોયો નહીં. ક્યાંય ગોતવા જવું નથી. તારું એઠું પાણી ભીષ્મની છાવણીમાં મૂકી દે. અને ભીષ્મની છાવણીમાં પાણી મોકલાવ્યું. ભીષ્મએ પીધું દુર્યોધનનું એઠું અને હાથમાં જલ લઈને કીધું કે કાલે હું ન પાંડવી પૃથ્વીને કરીશ, પાંડવોને ખતમ કરી નાખીશ. આ કૃષ્ણને સમાચાર મળ્યા મધ્યરાત્રિમાં, સમય નથી. બેનનો હાથ પકડીને દોડ્યા અને ભીષ્મને પગે લગાડ્યા. ભીષ્મએ કીધું તું દુર્યોધનને કે તારી પત્ની ભાનુમતીને મારી પાસે સવારમાં સૂર્યોદય પહેલા મોકલજે, હું અખંડ સૌભાગ્યવતીનો આશીર્વાદ આપું અને કાલે પૃથ્વીને ન પાંડવી કરું. ભાનુમતી પહોંચે એ પહેલા તો દ્રૌપદીને લઈ અને કૃષ્ણએ આશીર્વાદ અપાવ્યા. અને પછી જ્યાં ભીષ્મએ કીધું અખંડ સૌભાગ્યવતી ભવ, ત્યારે કૃષ્ણએ ઘૂમટો ઊંચો કરી અને કીધું કે હવે આશીર્વાદને જાળવજો. ત્યારે ભીષ્મએ કીધું કૃષ્ણએ વેશને છુપાવ્યો છે, માથે બાંધ્યું છે ને હાથમાં ફાનસને લાકડી લીધી છે. ત્યારે ભીષ્મએ કીધું સાચું બોલ, તું કોઈ સિપાહી નથી, તું કોઈ દરવાણી નથી, તો દ્વારિકાનો નાથ છે ને કૃષ્ણ સિવાય આ કામ કોઈ ન કરી શકે. તમારા મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાવ. કૃષ્ણ પ્રગટ થયા. તો કૃષ્ણે કીધું કે હે ભીષ્મ, શું ફરક પડે દુર્યોધનની પત્ની હોય કે પાંડવની પત્ની હોય? તમારા માટે તો બે દીકરાની વહુ છે, પુત્ર વધુ. શું ફરક પડે? ગુલાબ ડાબા હાથમાં હોય તોય શું, જમણા હાથમાં હોય તોય શું ફરક પડે?